জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার বৈধ নাকি অবৈধ আজ রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধান বিচারপতির ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে হবে এই রায়দান। ফের গৃহবন্দী করা হলো ওমর আবদুল্লাহ, মেহবুবা মুফতি ও ওমর ফারুককে। ৩৭০ ধারা ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট এমনটাই বলছেন এবং এই রূপান্তর ঘটানো যায়। ৩৭০ ধারা অসাংবিধানিক নয়, ৩৭০ ধারা রূপান্তরের অধিকারও আছে রাষ্ট্রপতির। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার অসাংবিধানিক নয়, এমনটাই রায়দান পর্বে জানানো হয়েছে এবং ঐতিহাসিক রায় শীর্ষ আদালতের। আজ রায়দান শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের এবং রায় দিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ। ৩৭০ ধারা ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং এর রূপান্তর ঘটানো যায়। ৩৭০ ধারা অসাংবিধানিক নয়, এমনটাই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে রায়দানে জানানো হয়েছে এবং ৩৭০ ধারা তৈরি হয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে। তিনশো ধারা অসাংবিধানিক নয়, ঐতিহাসিক রায় বা সুপ্রিম কোর্টের। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। মনীষ, রায়দান পর্ব জানানো হয়েছে যে ৩৭০ ধারা অসাংবিধানিক নয়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক রায় বা সুপ্রিম কোর্টের। মনীষ, कि हम बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। धारा 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है। दर्शकों के लिए बता दें कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा है कि जो ये धारा 370 है वो बरकरार रहेगी और जो केंद्र सरकार का जो फैसला था धारा 370 हटाने का, वो बिल्कुल सही था, वैध था और उसमें कुछ गलत नहीं था जो फैसला लिया गया था। साथ ही साथ कई और जो प्रमुख चीज़ें कही हैं मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जाए और साथ ही साथ 30 दिसंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं। काफ़ी चीज़ें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने सालों बाद 370 पर सवाल उठाना प्रासंगिक नहीं है और प्रक्रिया पर बात कही है कि प्रक्रिया पर बात हो। और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि सभी पक्षों को ध्यान से सुना गया, सभी दलीलें सुनी गई और कानून के सभी पक्षों को इसमें ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 जो है वो एक अस्थायी प्रावधान था और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं थी और जिस समय विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ दी थी। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास जो धारा 370 हटाने का अधिकार है और उनका जो फैसला है, जो सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था, वो बिल्कुल सही था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक है। और इसी के साथ साथ उन तमाम जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने धारा 370 के विरोध में याचिका डाली थी, खिलाफ में याचिका डाली थी, उनको और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उनका सपोर्ट कर रही थी, उनको बड़ा झटका लगा है और केंद्र सरकार का जो निर्णय था उस फैसले को सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं और जो राज्य का दर्जा है जो उसको बहाल कराया जाए। दर्शकों के लिए ये भी बता दें जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं थी, कई सारी योजनाएं थी, राइट टू एजुकेशन है और SC ST को लेकर जो प्रावधान थे, वोटिंग अधिकार उन लोगों को नहीं थे, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होती थी, वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता था। यही वजह थी कि लगातार केंद्र में आने के पहले भी और केंद्र सरकार में आने के बाद भी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ये चीज़ कही जाती थी कि धारा 370 हटाई जाएगी जम्मू कश्मीर से। और इसी के तहत जब वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से ये धारा हटाई गई, उसके बाद तमाम याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, तकरीबन 22 से अधिक याचिकाएं इस पूरे मामले पर थीं और लगातार 16 दिनों की सुनवाई के बाद काफ़ी
ध्यान से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सभी पक्षों की जो दलीलें थी वो सुनी, सभी कानूनी के जो प्रावधान थे उनको सुना, और सभी कानून के जो प्रावधान है और संविधान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया है। একেবারেই মনীষ, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা চলে যাব আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর সৈকত আইনের কাছে। সৈকত, ঐতিহাসিক রায়, এবার ৩৭০ ধারা অসাংবিধানিক নয় এমনটাই সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখো, এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর, আমরা যে খবরের দিকে নজর রেখেছিলাম যে ৩৭০ ধারা, যে ৩৭০ ধারা জম্মু কাশ্মীরকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যে ৩৭০ ধারার মাধ্যমে আমরা দেখেছি কাশ্মীর দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অংশ থেকেও ভারতের বিভিন্ন যে আইন কানুন নিয়ম শৃঙ্খলা তার বাইরে থেকে কাশ্মীর এক বিচ্ছিন্ন হিসেবে ভারতের অংশ হিসেবে ছিল। সেই কাশ্মীরকে কোথাও যেন পুনর্গঠন ও কাশ্মীরকে আরো বেশি করে ভারতের মধ্যে নিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া নরেন্দ্র মোদী সরকার তারা করতে চেয়েছিলেন, সেই যে কাজ বা কার্যপ্রণালী তাতে কোথাও যেন আজকে একটা শিলমোহর পড়লো। কারণ তুমি জানো যে ৩৭০ ধারা বিলোপ শুধুমাত্র যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সিদ্ধান্ত ছিল তাই নয়, বিজেপির যে নির্বাচনী ইস্তাহার বা বিজেপির যে বিভিন্ন কার্যপ্রণালী তার মধ্যে কিন্তু এটা আগে থেকেই তারা বলেছিল যে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ তারা বানাবেন। এই কারণে তারা বারবার তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা যেটা দেখেছি যে কাশ্মীরের যে ঘটনা আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় কাশ্মীর উগ্রপন্থীদের দ্বারা অশান্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন মাথাচাড়া দিয়েছে, তাকে শান্ত করার যে প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বারবার তারা করেছে, সেখানে কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান। কারণ যে ৩৭০ ধারার কারণে কাশ্মীর বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল, সেই ৩৭০ ধারা এবং ৩৭০ ধারার অংশ হিসাবে ৩৫-এর এ ধারা, যেটা একেবারে আংশিক হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তিনি যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় এই ধারাকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এবং সেই সময় থেকে আমরা দেখেছি যে কাশ্মীরের যে বিশেষ মর্যাদা, সেই মর্যাদাকে নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে কোথাও যেন যারা সেপারেটিস্ট অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব, তাদের মধ্যে কিন্তু এই ধারাটাকে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের কারণ ছিল। কিন্তু ভারতের অবিচ্ছেদ্যতা, ভারতের যে অখণ্ডতা, তাকে সামনে রাখার জন্য কিন্তু ৩৭০ ধারা বিলোপ করার খুব প্রয়োজন ছিল। এই যে ৩৭০ ধারা বিলোপ যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছিল, সেটাকে আর অসাংবিধানিক বলে মনে করছে না সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের যে সাংবিধানিক বেঞ্চ দীর্ঘদিন ধরে শুনানির পর সেপ্টেম্বর মাসে এই রায় যে রায় দেওয়ার কথা ছিল সেটাকে স্থগিত রাখা হয়েছিল। আজ ১১ই ডিসেম্বর সেই রায় ঘোষণা করা হলো, যেখানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হলো যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৭০ ধারা যে বিলোপ, সেই বিলোপ অসাংবিধানিক নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দুটো বিষয় কাশ্মীরে হবে, যে ভারতের যখন ভোট হবে, অর্থাৎ ভারতে যে সময় ভোট হয় সেই সময়ই কিন্তু ভোট হবে এবার থেকে কাশ্মীরেও। এবং নির্বাচন কমিশন কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এর পরবর্তী সময়ে যখনই ভারতবর্ষে কোনো ভোট হবে, তখনই কিন্তু কাশ্মীরেও সমানভাবে ভারতের মতোই সেখানে ভোট হবে। কারণ তুমি জানো যে এর আগে যখন ৩৭০ ধারা সেখানে লাগু ছিল, তখন কিন্তু ভারতবর্ষের যে পরিমণ্ডল বা ভারতবর্ষের যে নিয়ম, সেগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে হতো না, কারণ ৩৭০ ধারা ছিল বলে। এবার থেকে যেটা হবে যে ভারতবর্ষের সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা, ভারতবর্ষের সমস্ত আইন কানুন সবকিছু কাশ্মীরে বলবৎ হবে। এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যেটা আগে নিয়ম ছিল যে বাইরের কোনো ব্যক্তি কাশ্মীরে গিয়ে জায়গা কিনতে পারবেন না, এবং সেখানকার মহিলারা যদি কাশ্মীরের বাইরে কোনো পুরুষকে বিবাহ করেন, তিনি সম্পত্তি থেকে বাইরে চলে যাবেন। এই যে সমস্ত নিয়মগুলো ছিল, এই সমস্ত নিয়মগুলোই কিন্তু এখন একেবারে বাইরে চলে গেল। ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা বিজেপির কাছে একটা বড় নৈতিক জয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জয় বলাই যেতে পারে। একেবারেই সৈকত, আমরা এই খবরের দিকে নজর রেখেছিলাম এবং এমনকি ৩৭০ ধারা তৈরি হয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এবং ৩৭০ ধারা বিলোপে রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন নেই, এমনটাই কিন্তু জানিয়েছে আজ শীর্ষ আদালত। এবং জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে এমনটাই কিন্তু বলা হয়েছে। আমি আবারও চলে যাব সৈকতের কাছে। সৈকত, দেখো, একেবারেই আমি তোমাকে যদি এক কথায় বলি যে ৩৭০ ধারা, এই যে ৩৭০ ধারা, এটার মধ্যে কি কি ছিল, এটা সবার আগে আমাদের দর্শকদের জানতে হবে যে কেন এই ৩৭০ ধারা নিয়ে আজকে আমরা এত কথা বলছি। কারণ ৩৭০ ধারা ছিল
জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা এবং বিশেষ সাহিত্য শাসন সংবিধানের 11 নম্বর অংশে এটিকে অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ সবার আগে জানতে হবে এটা কিন্তু সংবিধানের একেবারে স্থায়ী কোনো ধারা নয়। অন্যান্য যে ধারাগুলো সংবিধানে রয়েছে সেগুলো কিন্তু সবই স্থায়ী ধারা, কিন্তু এই যে ধারাটি 370 ধারা এবং তার উপধারা হিসেবে 35-এর এই ধারাগুলো কিন্তু অস্থায়ী হিসাবে ছিল। ফলে 360 ধারা যেটি সংবিধানের একটি ধারা সেটি কিন্তু কাশ্মীরে বলবৎ করা যেত না। জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারার কারণে ছিল 35-এর এই ধারা। একেবারে সৈকত, তুমি সঙ্গে থাকো। আমরা ইতিমধ্যেই টেলিফোন লাইনে পেয়ে গেছি তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে। জয়প্রকাশ বাবু আপনার সাথে কথা বলবেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর সৈকত। জয়প্রকাশ দা, প্রথমে আপনাকে সুপ্রভাত জানাবো যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। 24-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে 370 ধারা এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ রায় যে 370 ধারা বিলোপ করা অসাংবিধানিক নয়। তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল, আপনারা এটাকে কিভাবে দেখছেন যে বিজেপি কি আগামী নির্বাচনে এই রায়টাকে সামনে রেখে তারা কি প্রচারে নামতে পারে? তারা প্রচারে নামতে পারে, সেটা তো লিমিটেড, মানে জম্মু কাশ্মীর লাদাখ এই জায়গার মধ্যেই সীমিত থাকবে, তার বাইরে তো আর এর প্রভাব নেই কোনো। জম্মু কাশ্মীরের 370 ধারার উপরে দিল্লিতে বলুন, উত্তরপ্রদেশে বলুন, কি তার প্রভাব পড়বে? পশ্চিমবঙ্গে কি তার কোনো প্রভাব আছে? এই বাংলা চ্যানেলে আমি আলোচনা করছি, এটা খবরের কাগজে বেরোচ্ছে, কয়েকজন লোক শুনছে। 300 মানে ভারতের অন্য জায়গার লোকরা এই 370 ধারা খায় না গায়ে মাখে এ নিয়েও তাদের কোনো তাপ উত্তাপ নেই। তাদের প্রধান সমস্যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সমাজে শাসন যে চলছে তাতে কোনো রকম ভাবে বহুত্ববাদ দেখা যাচ্ছে না। সেই বহুত্ববাদ নষ্ট করে একাত্মবাদ নিয়ে আসা হচ্ছে। সেগুলো মানুষের অনেক চিন্তার ব্যাপার, রুজি রুটির ব্যাপারে মানুষের চিন্তার, চাকরি নেই, বেকারত্ব, মূল্য বৃদ্ধি। জম্মু কাশ্মীরের 370 ধারা বিলোপ, সুপ্রিম কোর্ট বলল যে এটা অসাংবিধানিক নয়, সাংবিধানিক, নিতেই পারে। তো সেটা চলছিল, তো এর মধ্যেই তো ওখানকার লোকাল ইলেকশনে বিজেপি প্রচুর ভোটে হেরে গেছে। সুতরাং ঘটনাটা এর উপরে জম্মু কাশ্মীরেও বিজেপি এগোবে না পেছবে এটা একটা বড় কথা। এবং কবে আবার জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা পাবে এটাও একটা প্রশ্ন, সেখানকার স্থানীয় লোকদের কাছে প্রশ্ন। 370 ধারা বিলোপ হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন শুরু হয়ে গেছে, সেখানকার সাধারণ মানুষ তো নিজেদের অধিকার চাইবে, তারা ভোট দিয়ে নিজেদের সরকার গঠন করতে চাইবে। ভারতের গণতন্ত্র ভারতের মধ্যেই আছে, 370 ধারা নেই তার মানে কি ভারতের গণতন্ত্র থাকবে না? সুতরাং এই প্রশ্নগুলো যখন আছে তখন এটা এরকম নয় যে সুপ্রিম কোর্টের রায় হলো তার মানে বিজেপি ঢাক বাজাতে শুরু করলো আমাদের জয় আমাদের জয়। মানুষ যতক্ষণ না মেনে নেবে ততক্ষণ এই জয় অসম্পূর্ণ থাকবে। বেশ, ধন্যবাদ জয়প্রকাশ দা। ধন্যবাদ সৈকত তোমায়। আমরা আবার চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি মনীষের কাছে। মনীষ, মনীষ 370 ধারা অসাংবিধানিক নয় এমনটাই কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो धारा 370 है उसको जो हटाने का फैसला था वो पूरी तरीके से वैध है और सुप्रीम जो केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था उसको पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं जिसमें कहा गया है कि इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो दर्जा है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए और 30 सितंबर 2024 तक राज्य में जो चुनाव करा लिए जाएं और चुनाव की प्रक्रिया इस पूरे मामले में शुरू की जाए। तो काफ़ी अहम फैसला है क्योंकि केंद्र सरकार
सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के कानून हैं, वो काफ़ी वहाँ नहीं लागू होते थे और इसकी वजह से जो वहाँ का विकास है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता था और इसी की वजह से धारा 370 हटाई गई थी। और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि जब से धारा 370 हटी है तब से वहाँ का विकास हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है और हम कह सकते हैं अब इस पूरे मसले पर वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अब जो उनकी जो राजनीति होगी वो विकास पर केंद्रित करनी होगी। और पहले हम अक्सर देखते आए थे कि वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां अधिकतर जो है अलगाववादी नीतियों और केंद्र सरकार की जो नीतियों थी उनको ये सारी चीज़ें जो उनकी राजनीति में उनके विकास के उन जनता के बीच ये मुद्दे होते थे। लेकिन अब जो वहाँ की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको विकास के लिए विकास से जुड़े मुद्दों पर जो है वो जनता के बीच में जाना होगा। और अगर बात करें इस जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद वहाँ पर ये काफ़ी संभावना बढ़ गई है कि जो विकास है उसको एक नई गति मिलेगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात करें, चाहे SC ST के लिए अलग योजनाएं जो बनाई गई थी उसको बहाल करने के लिए हो, साथ ही साथ अगर हम चुनाव के संबंध में कहें तो जो सीटें वहाँ पर आरक्षित होने का प्रावधान है SC ST और आरक्षित जो जातियां हैं उनके लिए, तो तमाम इन सब चीज़ों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का फायदा वहाँ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ शब्दों में कहा है कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो सभी दूसरे राज्यों की तरह है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, जैसे दूसरे राज्य हैं वैसा ही जम्मू कश्मीर है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है और जम्मू और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज कही है और साफ संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो धारा 370 है उसको हटाना जो है वो कतई गलत नहीं था और सरकार का जो ये फैसला है पूरी तरीके से संवैधानिक है, वैलिड है, वैध है। जी একেবারেই ধন্যবাদ মনীষ। 370 ধারা অসাংবিধানিক নয়, এবার ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের এবং 370 ধারা ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্ট এমনটাই জানানো হয়েছে এবং এই রূপান্তর ঘটানো যায়। 370 ধারা রূপান্তরের অধিকার আছে রাষ্ট্রপতির। 370 ধারা তৈরি হয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এবং এই ধারা বিলোপে রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন নেই, এমনটাই জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।